गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। स्टैंडर्ड 12 साइंस फिजिक्स चैप्टर नंबर 9 किरण प्रकाश शास्त्र। किरण प्रकाश शास्त्र चलो एपिसोड नंबर 14 पर आया मित्रों। एपिसोड नंबर 14 पर आया। ओके चलो આજની થિયરી હું જે ચલાવું છું એ મોસ્ટ આઈએમપી બે થિયરી ચલાવો એ બંને મોસ્ટ આઈએમપી। ચલો આ થિયરી आईएमपी लखू मोस्ट आईएमपी तरीके गणवी। ओके तो मित्रों चलो क्वेश्चन संपर्क में रहेला पातळा लेंसो माटे लेंस माटे मित्रों संपर्क में रहेला એટલે બે લેન્સ સંપર્કમાં એક લેન્સ સંપર્કમાં તો કહેવાય ના, એક હોય તો સિંગલ કહેવાય। એટલે અહીંયા સંપર્કમાં રહેલા છે બે લેન્સ હોય તોય, ત્રણ લેન્સ હોય તોય, ચાર લેન્સ હોય તોય આ સૂત્ર લાગુ પડે। તો મિત્રો અહીંયા બે લેન્સનો ઉપયોગ કરીને આપણે આ થિયરી સાબિત કરીશું। સૂત્ર થિયરી પર તો સંપર્કમાં રહેલા પાતળા લેન્સ माटे समतुल्य केंद्र लंबाई पावर मोटावड़ी एम ना सूत्रों मेळवो। चलो मित्रों संपर्क में रहेला पातळा लेंस माटे संपर्क में रहेला संयोजन को तोय चाले। संपर्क में रहेला पातळा लेंस माटे समतुल्य केंद्र लंबाई, समतुल्य पावर અને સમતુલ્ય મોટાવણીના સૂત્રો મેળવો। चलो मित्रों આપણે આકૃતિ દોરી દઈએ તો આકૃતિ ધ્યાન આપજો। તો સંપર્કમાં રહેલા બે આ સંપર્કમાં કહેવાય મિત્રો, એકબીજા સાથે સંપર્કમાં કહેવાય આ બે। ચલો બે પાતળા લેન્સ સંપર્ક પાતળા એટલે મિત્રો બંને વક્ર સપાટીઓ એકબીજાની ખૂબ જ નજીક હોય। આ બંને વક્ર સપાટીઓ એકબીજાની ખૂબ જ નજીક હોય તો એવા લેન્સને પાતળો લેન્સ કહે છે। એવા લેન્સને પાતળો લેન્સ કહે છે। મિત્રો અહીંયા તો તમને નજીક નહીં દેખાતી કારણ કે અહીંયા આપણે સૂત્ર મેળવવા માટે, બાકી વાસ્તવમાં તમે લેન્સને રૂબરૂ જુઓ તો બંને વચ્ચે વક્ર સપાટી વચ્ચે અંતર ખૂબ જ નાનું હોય તો એવા લેન્સને પાતળો લેન્સ કહેવાય। તો બે પણ લેન્સ મુકાય, ત્રણેય લેવાય, ચારે લેવાય, સંપર્કમાં કહેવાય અને સંપર્કમાં લેન્સ કહેવાય। તો ચલો અહીંયા આપણે આકૃતિ બનાવો તો ધ્યાન આપજો મિત્રો। तो पहला अहिया बिंदुवत वस्तु ओ वस्तु मूकी मित्रों, वस्तु मूकवाथी चलो अहिया वस्तु अंतर तमे सेंटर मांथी गणो तो पण चालशे अने ए आ ए लेंस अने आ बी लेंस लेंसना बे नाम अने ए लेंस नु तमे ए लेंसना केंद्रथी वस्तु अंतर गणो तो पण चालशे। वस्तु अंतर u वस्तु अंतर u मित्रों। चलो क्लियर तो आ થઈ ગઈ वस्तु अंतर मित्रों। तो चलो पॉइंट आपे આગળનો पॉइंट લઈ લઈએ તો ધ્યાન આપજો મિત્રો। वस्तु अंतर तो चलो वस्तु अंतरને તમે અહીંયા આ સપાટી સુધી દર્શાવો તો પણ ચાલે કારણ કે વક્ર સપાટીઓ વચ્ચેનું અંતર ખૂબ જ નાનું હોય। વક્ર સપાટીઓ વચ્ચેનું અંતર ખૂબ જ નાનું હોય तो मित्रों आ अंतर तमे गमे ते रीते अहींया सुधी दर्शावो तो पण चाले। तो हूँ अहींया सुधी दर्शावी दઉં છું लगभग। चलो अहींया सुधी दर्शाव्યું। ओके आ वस्तुमांथी નીકળતા કિરણો મિત્રો પાછળના ભાગે પ્રતિબિંબ આપશે। તો ચલો આ વસ્તુમાંથી બે કિરણો આપણે નીકાળીએ તો એક કિરણ આ રીતે આપાત થશે, બીજું કિરણ સપાટીને લંબ જશે। બે કિરણો तो आ पातळामांथी જ્યારે ઘટમાં દાખલ થશે ત્યારે વક્રીભવન થશે મિત્રો, વક્રીભવન થશે। ओके હવે માની લો કે લેન્સ નથી
એવું માનજો। પહેલા લેન્સ માટે આ લેન્સ નથી એવું માનો, એટલે આ લેન્સ નથી એટલે સીધે સીધું અહીંયાથી વક્રીભવન પામીને વક્રીભવન પામશે મિત્રો। તો વક્રીભવન પામીને અહીંયા એ प्रतिबिंब आपसे। तो आ प्रतिबिंब पहलू प्रतिबिंब I1, तो मित्रों अहींया एनु प्रतिबिंब मळशे। पहलू प्रतिबिंब एटले V1। तो मित्रों ज्यारे बीजो लेंस नथी एवुं मानीने चालवानुं, बीजो लेंस नथी एवुं मानीने चालवानुं, तो पहला एटले के प्रथम लेंसनी सामे ओ वस्तु ओ बिंदु पर वस्तु मूकी तो एमांथी निकळता किरणों, चलो किरण वक्रीभवन पामीने अहींया प्रतिबिंब रचे छे। तो आ I1 प्रथम लेंस माटेनुं प्रतिबिंब छे। I1 प्रथम लेंस माटेनुं प्रतिबिंब छे। आ प्रथम लेंसनुं प्रतिबिंब बीजा लेंस माटे वस्तु तरीके वर्ते छे। मित्रों मैं आगळ एक दाखलो चलाव्यो तो तमने आगळना एपिसोडमां ध्यान राखजो। ज्यारे एक करता वधारे लेंस एकबीजानी नजीक के संपर्कमां होय तो पहेलानुं जे प्रतिबिंब मळे ए बीजा माटे वस्तु तरीके वर्ते अने बीजानुं जे प्रतिबिंब मळे ए त्रीजा माटे वस्तु तरीके वर्ते। तो ए ज रीते अहींया ध्यान आपो, प्रथम लेंस माटे आ वस्तु अंतर, तो आ एनुं प्रतिबिंब मळ्युं, तो आ प्रथम लेंसनुं प्रतिबिंब कहेवाय। आ प्रतिबिंब बीजा लेंस माटे वस्तु तरीके वर्ते, बीजा लेंस माटे वस्तु तरीके वर्ते। तेथी बीजा लेंस माटे ते प्रतिबिंब अहींयाथी बीजा लेंस माटे चलो जे वस्तु छे वस्तुनुं किरण दाखल थशे, मानी लो के अहींयाथी दाखल थशे अहींयाथी, तो ए वक्रीभवन पामीने अहींया मळशे। तो I, ओके मित्रों, तो आ अंतर V कहेवाशे मित्रों, फाइनल प्रतिबिंब कहेवाय। तो मित्रों हवे वर्णन पर जईए तो आकृतिमां बे पातळा लेंस A અને B એકબીજાના સંપર્કમાં દર્શાવેલા છે। તો આકૃતિમાં બે પાતળા લેન્સ A અને B એકબીજાના સંપર્કમાં દર્શાવેલા છે। ઓકે મિત્રો, પ્રથમ લેન્સની સામે प्रथम लेंस E, चलो बंनेनी केंद्र लंबाई लई लईए जुदी जुदी, पछी आपणे आ लईशुं उपयोग आनो पछी करीशुं। संपर्कमां दर्शावेला छे तेमनी केंद्र लंबाई अनुक्रमे F1 અને F2 છે। તેની કેન્દ્ર લંબાઈ અનુક્રમે F1 અને F2 છે। પ્રથમ પાતળા લેન્સ A ની સામે U અંતરે O બિંદુ પર વસ્તુ मुक्ता तेनु प्रतिबिंब V1 अंतरे I1 पर मळे छे। ओके मित्रों, सीधी वस्तु छे। तो प्रथम पातळा लेंस ए सामे U अंतरे वस्तु O बिंदु पर वस्तु मुक्ता तेनु प्रतिबिंब V1 अंतरे I1 पर मळे छे। V1 प्रतिबिंब आ प्रतिबिंब बीजा पातळा लेंस B
માટે બીજા પાતળા લેન્સ બી માટે વસ્તુ તરીકે વર્તે છે, વસ્તુ તરીકે વર્તે છે, બીજા લેન્સ બી માટે વસ્તુ તરીકે વર્તે છે। તેથી u2 v1 વસ્તુ અંતર બીજા લેન્સ માટેનું વસ્તુ અંતર, તો b માટેનું વસ્તુ અંતર, ઓકે, v1 થશે વસ્તુ અંતર। ક્લિયર મિત્રો? જેનું અંતિમ પ્રતિબિંબ v1 અંતરે i પર મળે છે, v અંતરે i પર મળે છે। ચલો ક્લિયર મિત્રો? તો આગળ વધીએ। ચલો ક્લિયર થઈ ગયું મિત્રો? પ્રથમ પાતળા લેન્સ A ની સામે u જેટલા અંતરે O બિંદુ પર વસ્તુ મૂકતા તેનું પ્રતિબિંબ v1 i1 અંતરે મળે છે। આ પ્રતિબિંબ બીજા પાતળા લેન્સ માટે વસ્તુ તરીકે વર્તે છે, બીજા પાતળા લેન્સ માટે વસ્તુ તરીકે વર્તે છે। તેથી તેનું વસ્તુ અંતર v1 અને એનું અંતિમ પ્રતિબિંબ v i પર મળે છે। તો મિત્રો પ્રથમ લેન્સ b માટે, ચલો પ્રથમ લેન્સ b માટે તો લેન્સનું સૂત્ર 1/v 1/u બરાબર 1/f પ્રમાણે ચલો 1/v, તો 1/v પ્રથમ માટે વસ્તુ અંતર u પણ પ્રતિબિંબ v1 છે, તો 1 પ્રતિબિંબ v1 છે એટલે v1 મૂકવું પડે, વસ્તુ અંતર તો u જ છે તો -u, અને કેન્દ્ર લંબાઈ પહેલાની f1 કીધી મિત્રો, f1 અને f2 કેન્દ્ર લંબાઈ નંબર 1, ઓકે। બીજા લેન્સ b માટે ચલો લેન્સનું સૂત્ર 1/v 1/u 1/f પ્રમાણે ચલો 1 ચલો પ્રતિબિંબ અંતર તો એનું એ જ રહેશે મિત્રો v, કારણ કે અંતિમ બીજા લેન્સ માટે પ્રતિબિંબ અંતર v છે તો v m ના m, અને વસ્તુ અંતર ચલો બીજા લેન્સ માટે વસ્તુ અંતર ub શું થશે v1, તો વસ્તુ અંતર v1 અને કેન્દ્ર લંબાઈ f2, તો સમીકરણ 1 અને 2 નો સરવાળો લેતા, સમીકરણ 1 અને 2 નો સરવાળો લેતા, તો ચલો મિત્રો 1 અને 2 નો સરવાળો લઉં તો 1/v1 1/u 1/f1 1/v 1/v1 1/f2। ચલો મિત્રો સરવાળો લેવાનો છે, સીધો સરવાળો લો તો આ પ્લસ આ માઈનસ, તો આ પદ જશે મિત્રો પ્લસ માઈનસ, ચલો આ બે વધશે 1/v 1/u બરાબર આ બાજુ સરવાળો 1/f1 1/f2, અને 1/v 1/v એટલે કેન્દ્ર લંબાઈ કુલ, તો આની જગ્યાએ આપણે 1/f1 લખી શકીએ। તેથી સંયોજન માટેનું આ સૂત્ર થશે મિત્રો, જેને સંયુક્ત લેન્સ માટેનું સમતુલ્ય કેન્દ્ર લંબાઈ કહે છે। ચલો જેને સમતુલ્ય કેન્દ્ર લંબાઈનું સૂત્ર કહે છે। ચલો ક્લિયર મિત્રો? આ ખબર પડી ગઈ?
तो चलो તમને જ્યારે દાખલા ગણવામાં ધ્યાન રાખજો, બે કે તેથી વધારે લેન્સ એકબીજાના સંપર્કમાં હોય ત્યારે તેની સમતુલ્ય કેન્દ્ર લંબાઈ શોધવી હોય. સમતુલ્ય કેન્દ્ર લંબાઈ, કુલ કેન્દ્ર લંબાઈ, અસરકારક કેન્દ્ર લંબાઈ, પરિણામી કેન્દ્ર લંબાઈ, તો આ બધું એક જ અર્થ થાય મિત્રો. કુલ કેન્દ્ર લંબાઈ को, परिणामी केंद्र लंबाई को, असरकारक केंद्र लंबाई को, समतुल्य केंद्र लंबाई को, तो બધું એક જ અર્થ થાય. તો કેન્દ્ર લંબાઈ શોધવાનું છે ત્યારે વ્યસ્તનો સરવાળો, જે અવરોધો સમાંતરોમાં જોડેલા હોય તો વ્યસ્તનો સરવાળો થાય. તે અહીંયા પણ સંપર્કમાં લેન્સ મૂકવામાં આવે તો કેન્દ્ર લંબાઈ એટલે વ્યસ્તનો સરવાળો. મિત્રો બે થી વધારે હોય તો 1/f1, 1/f2, 1/f3 વગેરે વગેરે ચાલે જવાના આગળ. બરોબર. પાવર, ચલો લેન્સનો પાવર મિત્રો સૂત્ર મેં લખાઈ દીધેલું છે, P = 1/f. તેથી સમતુલ્ય પાવર મિત્રો, સમતુલ્ય પાવર તો આના જગ્યાએ P, ચલો આ ઇક્વલ, આના જગ્યાએ P, આના જગ્યાએ P1, આની જગ્યાએ P2, તો P = P1 + P2. તો આ સમતુલ્ય પાવરનું સૂત્ર થાય મિત્રો, સમતુલ્ય પાવરનું સૂત્ર થશે. ચલો મોટાવણી, તો મિત્રો મોટાવણી હું પછી લઈ લઉં. તો ધારો કે બે લેન્સ વચ્ચે સ્મોલ d અંતર હોય તો સમતુલ્ય અવરોધ એટલે મિત્રો બે લેન્સ સંપર્કમાં ના હોય પરંતુ આ રીતે અંતર હોય તો એમની વચ્ચેના અંતરને d કહેવાય. એમની વચ્ચેના અંતરને, ચલો અહીંયા તો સંપર્કમાં છે, પણ જો એ સંપર્કમાં ના હોય અને એની વચ્ચે d અંતર હોય, સંપર્કમાં ના હોય અને તેમની વચ્ચે d અંતર હોય, તો ધારો કે બે લેન્સ વચ્ચે d અંતર હોય તો સમતુલ્ય અવરોધનું સૂત્ર F = 1/f1, 1/f2, 1/f1 + 1/f2 - d/f1/f2. તો મિત્રો જીલિટ માટે યાદ રાખો આ સૂત્ર ઇમ્પોર્ટન્ટ. થિયરીમાં ના દર્શાવો તો ચાલશે, તમે થિયરી લખતી વખત આ પોઈન્ટ ના દર્શાવો તો ચાલે, આ સૂત્ર ના દર્શાવો ચાલે. અહીંયા સુધી પાવર, હજી મોટાવણી બાકી રહી મિત્રો, તો આના પછી મોટાવણી લઈ લઈએ. તો મિત્રો સિમ્પલ જ છે. પ્રથમ લેન્સના સૂત્રમાં ખાલી પહેલા લેન્સ માટે વસ્તુ u છે, પ્રતિબિંબ v1 છે, એટલે પ્રતિબિંબ v1 વસ્તુ u અને f1. બીજા લેન્સ માટે વસ્તુ અંતર v1 છે અને પ્રતિબિંબ v છે, એટલે vm ના m અને વસ્તુ અંતર v1, કેન્દ્ર લંબાઈ f2. આ બંનેનો સરવાળો લીધો, સરવાળો લો એટલે એક પદ જશે, બાકીનું વધશે. આને કહેવાય કુલ કેન્દ્ર લંબાઈ, એટલે 1/f. લેન્સના સૂત્ર પ્રમાણે 1/f થાય નહીં, તો કુલ કેન્દ્ર લંબાઈ એટલે વ્યસ્તનો સરવાળો, જેને સમતુલ્ય કેન્દ્ર લંબાઈનું સૂત્ર કહે છે. હવે લેન્સના પાવરનું સૂત્ર P = 1/f. તો 1/f એટલે P ઇક્વલ, આ P1 કહેવાય, આ P2 કહેવાય, તો P = P1 + P2. હવે ધારો કે બે લેન્સ વચ્ચે d જેટલું અંતર હોય, બે લેન્સ વચ્ચે d જેટલું અંતર હોય તો 1/f = 1/f1 + 1/f2 - d/f1/f2. ચલો ક્લિયર થઈ ગયું મિત્રો. હવે આપણે નેક્સ્ટ થિયરી લઈએ એ પહેલા ચલો લખી લેજો મિત્રો. હજી આપણે મોટાવણીનું સૂત્ર બાકી રહે તો મિત્રો હું મોટાવણી ચલાવી દઉં છું. મિત્રો મોટાવણી લઈ લઉં તો ધ્યાન આપજો મિત્રો, મોટાવણી લઈ લઈએ આપણે.
ચલો મિત્રો, તો મોટાવણી માટેનો પોઈન્ટ આ બર પહેલો પોઈન્ટ, બીજો ચેક એ અને આ ત્રીજો પોઈન્ટ લખ્યા પછી હવે મોટાવણી. તો મિત્રો પ્રથમ લેન્થ એ માટે મોટાવણીનું સૂત્ર m1 તો પ્રથમ લેન્સ માટે વસ્તુ અંતર ચલો u અંતરે અને પ્રતિબિંબ u અંતરે અને પ્રતિબિંબ v1 છે મિત્રો, વસ્તુ અંતર u છે અને પ્રતિબિંબ v1 પહેલા લેન્સ માટે. તો મિત્રો v/u આ સૂત્ર છે v/u. તો વસ્તુ અંતર તો સેમ પરંતુ પ્રતિબિંબ v1 કહેવાય, પ્રતિબિંબ v1 કહેવાય. ઓકે, હવે બીજા લેન્સ b માટે m2 બરાબર v/u. m2 બરાબર સૂત્ર શું v/u. તો પ્રતિબિંબ, તો બીજા લેન્સ માટે જો પ્રતિબિંબ, તો બીજા લેન્સ માટે વસ્તુ તરીકે, બીજા લેન્સ માટે વસ્તુ અંતર v1 અને પ્રતિબિંબ v. તો બીજા લેન્સ માટે પ્રતિબિંબ v, તો vm ના m અને વસ્તુ અંતર v1, બીજા લેન્સ માટે એટલે u ની જગ્યાએ v1. ચલો ક્લિયર કેમ v1 લખીએ? ઓકે, તો લેન્સ માટે મોટાવણી m બરાબર v/u. કુલ મોટાવણી લેન્સ માટે કુલ મોટાવણી m બરાબર v/u હોય તો તેથી m બરાબર, અને આપણે કહીશું m ઇક્વલ કુલ મોટાવણી. ચલો હું v1 વડે ભાગું અને v1 વડે ગુણું. તો મિત્રો v1 જાય તો એ સૂત્ર થઈ ગયું. ઓકે, માં 1 અને 2 ની કિંમત મૂકતા. ચલો 1 અને 2 ની કિંમત મૂકી દઉં મિત્રો. તો v/v1 એટલે m2 ગુણ્યા v1/u એટલે m1. તો મિત્રો આને કહેવાય સંયુક્ત મોટાવણીનું સૂત્ર, જેને સંયુક્ત મોટાવણીનું સૂત્ર કહે છે. તો મિત્રો બે લેન્સ કે બેથી વધારે લેન્સ એકબીજા સાથે સંપર્કમાં હોય ત્યારે કુલ કેન્દ્ર લંબાઈ શોધવાનું છે. તો 1/f બરાબર 1 વ્યસ્તનો સરવાળો, ગુણાકાર નહીં, વ્યસ્તનો સરવાળો. પાવર કે તો સીધો સરવાળો. ચલો હું લખાઈ દઉં, અહીંયા લખી દઉં. તો મિત્રો ધ્યાન આપજો, કેન્દ્ર લંબાઈ કે તો વ્યસ્તનો સરવાળો કરવાનો મિત્રો, કેન્દ્ર લંબાઈ કે તો વ્યસ્તનો સરવાળો. પાવર કે તો સીધો સરવાળો કરવાનો, પાવર શોધવાનો હોય તો સીધો સરવાળો, અને મોટાવણી શોધવાની છે તો ગુણાકાર કરવાનો. મિત્રો મોટાવણી એટલે ગુણવાનું, પાવર તો સરવાળો, કેન્દ્ર લંબાઈ તો વ્યસ્તનો સરવાળો કરવો. ઓકે મિત્રો, તો ચલો પોઈન્ટ ક્લિયર થઈ ગયો. ચલો મિત્રો વ્યસ્તનો સરવાળો કરીએ. ચલો હવે મિત્રો નેક્સ્ટ જે થિયરી હું ચલાવીશ, જેને કહીશું આપણે ન્યૂટનનું સૂત્ર. તો એ ન્યૂટનનું સૂત્ર બે ગુણ માટે મોસ્ટ આઈએમપી કરજો. મેં હાલ આ થિયરી જે ચલાવીને પૂરી કરી, કેન્દ્ર સમતુલ્ય કેન્દ્ર લંબાઈ, સમતુલ્ય પાવર, સમતુલ્ય મોટાવણીના સૂત્રો મેળવો, એ મિત્રો 5 ગુણ માટે આઈએમપી છે.
અને જો કદાચ 3 ગુણમાં પૂછે તો માત્ર કેન્દ્ર લંબાઈ શોધવાનું પૂછશે. પાવર કે મોટવણીના સૂત્ર મેળવવાનું કદાચ કટ કરશે તો કદાચ 3 ગુણમાં પણ પૂછે. ઓકે મિત્રો, અને પાવર, મોટવણી, કેન્દ્ર લંબાઈ સાથે પૂછે તો મિત્રો 5 ગુણ માટે આ પ્રશ્ન થશે. તો મિત્રો અહીંયા અત્યાર સુધી મેં તમને 3 પ્રશ્નો અહીંયાથી કીધા. રિપીટ કરું તો ગોળીય વક્ર સપાટી માટે વક્રીભવનના સૂત્ર. નંબર 1 5 ગુણ માટેની થિયરી. નંબર 2 પાતળા લેન્સ માટેનું લેન્સ મેકર અથવા લેન્સ માટેનું લેન્સ મેકર્સનું સૂત્ર તારવું એ બીજી થિયરી. અને આ એક ત્રીજી થિયરી સંપર્કમાં રહેલા બે પાતળા લેન્સ માટે અસરકારક કેન્દ્ર લંબાઈ, પાવર અને મોટવણીના સૂત્રો. ચલો 2 ગુણ માટે મિત્રો આ થિયરી પણ આઈએમપી કરજો. લેન્સ, પાતળા લેન્સ. ચલો ક્વેશ્ચન, પાતળા લેન્સ માટે ન્યૂટનનું સૂત્ર મેળવો. ન્યૂટનનું સૂત્ર મેળવો. મિત્રો પાતળા લેન્સ માટે ન્યૂટનનું સૂત્ર મેળવો. અહીંયા પાતળા લેન્સની જગ્યાએ એકલો લેન્સ કીધો હોય તો એ ચાલે, અને કદાચ એવું કહે કે ન્યૂટનનું સૂત્ર મેળવો તો મિત્રો 12મા ધોરણમાં જેટલા ભાગ 1 અને ભાગ 2 માં ન્યૂટનનું સૂત્ર આ ચેપ્ટર માટે જ લાગુ પડે, બાકી કોઈ ચેપ્ટરમાં ન્યૂટન ના આવે. પછી 11મા ધોરણનું ન્યૂટનનું સૂત્ર મેળવી ના દેતા. હા મિત્રો, કદાચ પરીક્ષામાં એવું પૂછે તમને પરીક્ષામાં કે ભાઈ ન્યૂટનનું સૂત્ર મેળવો, તો ન્યૂટનનું સૂત્ર પછી 11મા ધોરણનું F બરાબર ma ના મેળવી લેતા. ન્યૂટનનું સૂત્ર હું અહીંયા જે મેળવું એ જ આવે આખા 12માં ભાગ 1 અને ભાગ 2 માં. આ ચેપ્ટર સિવાય 9મા ચેપ્ટર સિવાય ન્યૂટનનું સૂત્ર ક્યાંય ના આવે. ઓકે મિત્રો, તો એટલું કદાચ ભૂલથી એકલા ન્યૂટનનું સૂત્ર મેળવો આવો પ્રશ્ન આવે તો એ આ જ જવાબ લખો. પછી આ કોરું નહીં રાખવા. હું અહીંયા કોરું છે, તમારે કોરું ના રાખવા. અહીંયા હું લખાવું છું. ઓકે, તો અહીંયા પાતળો લેન્સ કે એકલો લેન્સ કે જાડા લેન્સ માટે ન્યૂટનનું સૂત્ર બધા માટે કોમન. ઓકે મિત્રો, તો ન્યૂટનનું સૂત્ર બધા માટે કોમન રહેશે. મિત્રો આ સૂત્ર પૂરું કરું એ પહેલા હું તમને એક સૂત્ર લખાઈ દઉં કે બે લેન્સ વચ્ચે d જેટલું અંતર હોય, બે લેન્સ વચ્ચે d જેટલું અંતર હોય તો આપણે આ સૂત્ર મેળવી સમતુલ્ય કેન્દ્ર લંબાઈ. તો એક બીજો પોઈન્ટ કહી દઉં તો આ d અંતર હોય તો આ સૂત્રમાં d - f1 + f2 આ સૂત્રને પ્રકાશીય અંતરાલ કહે છે. પ્રકાશીય અંતરાલ કહે છે. મિત્રો આ બે સૂત્રો તમારે જીનીતમાં ઉપયોગ થઈ શકે. તો મિત્રો પ્રકાશીય અંતરાલ શોધવાનું કે ડી અંતરે રહેલા બે પાતળા લેન્સ માટે પ્રકાશીય અંતરાલ શોધો. ડી અંતરે રહેલા બે પાતળા લેન્સ માટે પ્રકાશીય અંતર શોધો. તો d - f1 + f2 ને પ્રકાશીય અંતરાલ કહે છે. અને જો એકબીજાના સંપર્કમાં હોય લેન્સ તો આ પદ ના આવે. આ પદ આવે ને 1/f 1/f1 + 1/f2. અને બે લેન્સ વચ્ચે d અંતર હોય તો આ સૂત્ર મૂકવું. ધ્યાન આપજો મિત્રો. ઓકે, ચલો તો આ પુસ્તકમાં સૂત્રો આપેલા નથી. મેં વધારાના તમને આ બંને સૂત્રોની માહિતી આપી. જીનીટ માટે દાખલામાં ઉપયોગ થશે. કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામ ગમે તે હોય તો આવા પોઈન્ટોનો ઉપયોગ થઈ શકે. ઓકે મિત્રો, ચલો તો આપણો ટાર્ગેટ છે ન્યૂટનનું સૂત્ર. તો મિત્રો ન્યૂટનનું સૂત્ર મેળવી લઈએ. ચલો તો ન્યૂટનનું સૂત્ર મેળવવા માટે આપણે એક લેન્સ લઈ લઈએ. આ લેન્સ લીધો. ચલો અહીંયા વસ્તુ મૂકી. O બિંદુ પર AB વસ્તુ લીધી. O બિંદુ પર AB વસ્તુ લીધી. ચલો આ પહેલું મુખ્ય કેન્દ્ર. ઓકે,
तो मित्रों मुख्य केंद्रमांथी पसार थતું કિરણ मुख्य केंद्रमांथी पसार थતું કિરણ લેન્સમાંથી પસાર થઈને સીધું સમાંતર જશે, सीधू समांतर जैसे। ओके मित्रों, चलो बीजू किरण આપણે समांतर पसार કરીશું। बीजू किरण तो समांतर किरण पसार થઈને F2, चलो F2 માંથી પસાર થઈને અહીંયા છેદશે મિત્રો। F2 માંથી પસાર થઈને અહીંયા છેદશે તો મિત્રો આ મળશે એ O ડેશ E डैश B डैश प्रतिबिंब। ओके मित्रों, O डैश E डैश प्रतिबिंब। चलो क्लियर मित्रों, क्लियर થઈ ગયો। ओके, तो અહીંયા અંતરો લઈ લઈએ આપણે। तो चलो x1 સુધીના અંતરને x1 કહીશું। આ તો કેન્દ્ર લંબાઈ થશે f1, આ કેન્દ્ર લંબાઈ થશે। બધા અંતર અહીંયાથી ગણાશે। ओके मित्रों, तो આ વસ્તુ અંતર u થઈ જશે, वस्तु अंतर u થશે। आ प्रतिबिंब अंतर v થશે, प्रतिबिंब अंतर v। आ वस्तु अंतर तो चलो અહીંયાથી આપણે પોઈન્ટ લઈ લઈશું તો અહીંયા સુધીનું અંતર કહીશું આપણે f2 અને અહીંયા સુધીનું અંતર કહીશું આપણે x2। અહીંયા સુધીના અંતરને કહીશું આપણે x2। ઓકે મિત્રો, चलो અહીંયા θ1 કહી દઈએ। આ અભિકોણ હોવાથી સરખા થશે અને અહીંયા કહી દઈએ θ2, આ પણ અભિકોણ। चलो आकृति संपूर्ण पूरी થઈ ગઈ મિત્રો। ઊંચાઈ બતાવી દઈએ। આ ઊંચાઈ h1 તો આ પણ h1 થશે, આ પણ h1 થશે। ઓકે, આ ઊંચાઈ h2 प्रतिबिंब तो આ પણ h2 થશે। ओके, चलो क्लियर क्लियर। तो चलो त्रिकोण ना नाम आपवा माटे अहींया हूँ C नो उपयोग करूं, C, अने अहींया हूँ PQ नो उपयोग करूं, PQ। ओके, तो आकृति में त्रिकोण, चलो त्रिकोण ध्यान आपो। P पहला ले लीजिए आकृति में त्रिकोण EBF1 અને ત્રિકોણ PCF1 સમરૂપ કાટકોણ ત્રિકોણ છે। તો આકૃતિમાં ABF1 CPF1 समरूप काटकोण त्रिकोण છે। તેથી चलो તેથી अनुरूप बाजुનો ગુણોત્તર સરખો થશે। તો મિત્રો h1/x1 લઉં, h1/x1 तो इज इक्वल टू અહીંયા શું થશે h2/f1 ઊભું આડું તો આ બાજુ પણ ઊભું આડું માપ h2/f1। ओके, आ x1 થશે મિત્રો, આડું માપ x1 થશે। h1 ઊભું તો આડું x1 h2f1 क्लियर। तो चलो आ બંનેને હું एक्सचेंज करूं तो h1/h2 तो x1/f1 नंबर 1। चलो तेज प्रमाणे त्रिकोण QCF2 અને ABF2 त्रिकोण ABF2 समरूप काटकोण त्रिकोण होवाથી समरूप काटकोण त्रिकोण। चलो ઊભું અને આડું માપ તો ઊભું h1 આડું માપ f2 तो h1/f2। चलो ઊભું માપ h2 આડું માપ x2 चलो क्लियर। तो h2/x2 चलो क्लियर मित्रों। तो चलो आगे ने हूँ एक्सचेंज करूँ
तो h1/h2 बराबर f2/x2 नंबर 2। तो समीकरण 1 અને 2 ने सरखावता समीकरण 1 અને 2 ने सरखावता मित्रों तो 1 અને 2 ने सरखावो तो x1/f1 बराबर f2/x2 तो બંને ને ક્રોસ ગુણાકાર કરું તો x1/x2 બરાબર f1/f2 મિત્રો આ સૂત્રને ન્યૂટનનું સૂત્ર કહે છે મિત્રો આ સૂત્રને ન્યૂટનનું સૂત્ર કહે છે તો મિત્રો ખાસ ધ્યાન આપજો ચલો અહીંયા વસ્તુ તરફ x1 વધારાનું અંતર હોવાથી જ્યાં x1 ને એક્સ્ટ્રા ફોકલ વસ્તુ અંતર કહે છે અને x2 ચલો x2 વધારાનું પ્રતિબિંબ તરફ છે તો એને કહેવાય એક્સ્ટ્રા ફોકલ પ્રતિબિંબ અંતર એક્સ્ટ્રા ફોકલ પ્રતિબિંબ અંતર તો x1 ને કહેવાય એક્સ્ટ્રા ફોકલ વસ્તુ અંતર અને x2 ને કહેવાય એક્સ્ટ્રા ફોકલ પ્રતિબિંબ અંતર તો મિત્રો આ સૂત્રને જ કહેવાય ન્યૂટનનું સૂત્ર તો મિત્રો લખી લેજો કારણ આ સૂત્ર 2 ગુણમાં પૂછાઈ શકવાનો ચાન્સ ખરો મિત્રો આ સૂત્ર 2 ગુણમાં પૂછાઈ શકે કે મિત્રો ચલો તો હવે મિત્રો આગળ હું સ્વાધ્યાયનો એક એક્ઝામ્પલ સ્વાધ્યાયના આપણે એક્ઝામ્પલ લઈશું નેક્સ્ટ પોઈન્ટ આપણો સ્વાધ્યાયના એક્ઝામ્પલ છે તો ધ્યાન આપજો ચલો મિત્રો તો ચલો મિત્રો અહીંયા આપણે આ એપિસોડ અહીંયા સુધી જ રાખીએ ચલો બાકીનો પોઈન્ટ આપણે પછીના એપિસોડમાં દાખલા ગણાવીશું કે મિત્રો ચલો